मात्र किछि दिन पूर्व आमे तांको साक्षात करथिलु आपण से साक्षात्कार विभिन्न मतामत मध्य दैछथि। दर्शक बंधु आम सांगे अछंती पूर्वतन विजु जनता दलर वरिष्ठ नेता आज से विधिबद्ध भाव में दलर इस्तीफा देइछथि। प्राथमिक सदस्य पदर मध्य इस्तीफा देइछथि। प्रत्येक समय से गोटे कथा कहिथिले दल प्रति से बेईमान करना दल तांको केउ कारण पई काढिला से मध्य एपर्यंत होय तो से जानि ना किंतु आज विधिबद्ध भाव में निजर समर्थक मान सहित आलोचना कर सारा पर जहाँ से पूर्व कही आज से प्राथमिक सदस्य पदर इस्तीफा देइछथि एवं आगामी आभिमुख्य मध्य स्पष्ट करछथि। आमे तांको सीधा सड़क आपण पाखे रखुचु से प्रतिक्रिया रखिबे एवं राजनीतिर गोलिया पानी रे से निजको केमिति आगु को नेबे से विचारधारा मध्य आपणकर आमे आपणक निकट रे तांको प्रतिक्रिया रखिबा सहित मतामत मध्य चाहबो। आपन स्वागत करछि। आज सबुठारु जेतिक आनंद सेतिक दुख कारण जो दल को आम अति निकटतरू प्राय 30-40 वर्ष धरी जनता दल विजु जनता दल जाको जे अति निकटतरू आम देखिलु कारण एक तृणमूल कर्मी भाव में जनता दलर प्रभात पुरुष विजु बाबू ठार आरंभ करी आज नवीन बाबू आज अच्छा जो दल को आम तैयारी करूँ से दलर निलंबन आमको जी आघात देछि किंतु आज इस्तीफा पत्र से आघात देछि कारण एभली परिस्थिति सृष्टि कले किसी कुचक्री राजनेता जो मानकर भद्रक माटी जन्म नुह जो माने भद्रक इतिहास कि भद्रक भौगोलिक कारण भौगोलिक मानचित्र देखई पारे ना आम जो राजनीतिक आसलु से हुए तो कुनि कुनि छुआ होते सी पुणी आजिका पिला कौन सी अभिज्ञता न थाई विजु बाबू ठार आरंभ कर जो दल विजु बाबू ना रे आज से दल से निर्वाचित प्रतिनिधि होई भूल तथ्य दे भद्रक जिलार संगठन बाबद भूल तथ्य दे आज जगन्नाथ स्वाई जे विजु जनता दलर लगातार भाव 3 थर सभापति होते आज मंजूरता मंडल प्रथम सांसद होते मुक्तिकांत मंडल आज मुझे जड़े तृणमूल स्तर जड़े कर्मी आज बाध्य हलु ए दल को छाड़ी जावाई इच्छा नथिले मध्य कारण एभली कुचक्री जो मैंने बर्तमान विजु जनता दल मंग धरछन भद्रक जिले में आज 13 जिलूर 30 जिला है भद्रक इतिहास अच्छी भद्रक ऐतिह्य अच्छी जो इतिहास ऐतिह्य को जो मैंने जानी ना बर्तमान जे नेतृत्व नौकरी जहाँ हाथ में आज विजु जनता दल दायित्व दिखाई जगन्नाथ स्वाई भली नेतृत्व आज आम पाखे ना मंजुलता मंडल आज ना आज भद्रक संसदीय क्षेत्र में जे प्रार्थी नहीं थे जे सुभाषिनी साहू आज शशि साहू ना आज जो मैंने सामूहिक इस्तीफा देले विजु जनता दलरू आज प्राय 400 ରୁ 500 जो मैंने नेतृत्व नौकरी पंचायत स्तर में पंचायत राज व्यवस्था रे निर्वाचित प्रतिनिधि जिला परिषद प्रतिनिधि सरपंच समिति सभ्य पूर्वतन अध्यक्ष आज एवं जो मैंने समवाय विभाग निर्वाचित होती प्राय 400 ରୁ 500 आज से इस्तीफा सामूहिक इस्तीफा देले जो मान पाखरे प्राय 3 ରୁ 4 लाख जो मैंने भोटर को प्रतिनिधित्व कर समाजसेवा से आज बाध्य होई जेहेतु से अनुभव कले जे मंजुलता मंडल कि मुक्तिकांत मंडल कि शशि कुमार साहू प्रति जो अविचार होती कौन आईन कि आईन को आखिआगे न रखी कि असंवैधानिक भाव विजु जनता दल निलंबन कराई तार प्रतिवाद रे एवं विशेषकर समस्त अनुभव कले जो कुचक्री पाखरे जो मानकर नाई जो बाचालता जो माने बाचालमी कर जो मानकर जड़े व्यक्ति विशेष जड़े पिलापाई आज विजु जनता दल धूलिसात होगा जाऊँगी कौन ज्ञान नहीं विजु जनता दलर गड़ रखी विजु जनता दल सृष्टि करते विजु जनता दल संगठन हो जनता दल संगठन हो बाल्यापाल आंदोलन ठार आरंभ करी जे आज स्वर्गत उदानंद मल्लिक आम पाखे ना बैरागी जन आम पाखे ना आज एकमात्र विजय नायक आम पाखे अच्छा जो मैंने दल को तैयारी करते जो मान दलर दायित्व आज दिन आम पाखु देते आज से जो हाथ गढ़ी दल विजु जनता दल धूलिसात होगा जाऊँगी एक कुचक्री जो मान बाचालमी से जो बर्तमान प्राथमिक सदस्य इस्तीफा देते आज आप से कुचक्री मान ना ना चाहिए कैमरा सामने ना धरवा अति धृष्टता हम
କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ମାନେ ଲୋକ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ସମୟ କହିବ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି, ସମୟ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆସି ଛୋଟିଆ ସରପଞ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଏମଏଲଏ ହେଲେ, ଜଣେ ସାଂସଦକୁ ଜିତେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଲା। ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତିକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ହଲଚଲ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ଆଗାମୀ ପରିପନ୍ଥା ଆଜି ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ? ମୁଁ କେବଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ, ମୋର ସହକର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେମାନେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯଦି ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଥାଏ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଚୟନ କଲେ, ଏଇ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ। 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲୁଣି, ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଚତୁର୍ଥ ଥର କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଥର ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କଲେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଯାହାର ପରାଜୟ ଆମକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାନ୍ୟବର ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ତ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କାରଣ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେଣି ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେଣି ଯେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ ଆଜି କଲି, କାରଣ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଇ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଏ କୁଚକ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଏବଂ ପ୍ରାୟ 5-7 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନେଇ। ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ଏଇ 3-4 ଲକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ନା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଆଜି? ମୁଁ ଆଜି ଦିନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ମୋ ମର୍ମାହତ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଢ଼ିଥିବା ଦଳ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ସାଂସଦ ହେଇଛି, ସେ ଦଳରୁ ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସମୟ କହିବ, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ମୁଁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଗଲେ, କେଉଁ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବୁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ସେବା କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ବିମର୍ଶ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ ଦିନରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି ପରିପନ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜନୀତିର କଳୁଷିତ ଚେହେରା ଭିତରେ ନିଜକୁ କେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାଜନୀତି କଳୁଷିତ ଚେହେରା ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ଯୁଗ ଯୁଗ ରହିବ। ରାଜନୀତିର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ପଦର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ଚୌକିର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚର ଚୌକିର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ଥିବ, ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ଆପକୁ ଆପେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିଲେ, ଆଜି ସେ ସାମୂହିକ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଯିଏକି ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇ ମହିଳା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଦୁଃଖର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିପନ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାଜନୀତି ହଟଚମଟ କେମିତି ଜାରି ରହିବ, ତାହା ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତିକୁ ନେଇ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସେ ରାଜନୀତିକ ପାହାଚକୁ ସେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, RCN ଓଡ଼ିଆ।